Okay, so in the last class, നമ്മൾ Schrodinger equation lethi, like we reached in the Schrodinger equation. Okay, so that was something like some h acting on psi, okay, is equal to some ih cross dou psi over dou t. Okay, and of course this is of course a spatial and time dependent function x and t. This is x and t. Okay, this is some sort of an equation of motion, and then we peeled off this dependence of x and t and reached in one solution of the time dependence, something like it is to minus I e t over h cross time dependence lethi. But a spatial part in it, we have an eigenvalue equation, something like h acting on some psi of x equal to e psi of x. Okay, so ultimately what you want to find is this psi of xt, അല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന psi of xt ആണ്, ഈ and this psi of xt. Okay, so that psi of xt is a combination of this psi of x into this time dependent part minus I e t by h cross. Okay, അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? So just looking at this eigenvalue equation, it plays the crucial role here. Okay, this is an eigenvalue equation. Okay, eigenvalue equation, this is the operator, this is the energy operator here. So this is the eigen function, or what we call a wave function. Okay, this is the eigenvalue times the same eigen function or wave function. Okay, അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക്കലി ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൺ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഐഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഐഗൺ ഫങ്ഷൻസ്. Okay, so if you get eigen value, you can put that eigen value here, so that will be fine. And if you get eigen function, you can completely furnish the wave function, so that what you want to find is the wave function which is varying with respect to position and time, and that will be achieved by clubbing these two solutions. Okay, psi of x into e raised to minus iet by h cos. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. The entire system, the description of the system is depicted by this wave function, that is xt. I'm writing xt because I'm just doing it in a one dimension in space. Okay, so if you generalize this, you can be making it a psi of rt. Okay, so for convenience I'm taking in the one dimensional case. അപ്പോൾ ആ വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഓക്കെ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, നമുക്കതിൽ എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം, എങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത്. സോ എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് അബൌട്ട് some fundamental particle like electron and proton polar particle, which is characterized by a mass m, which is under some potential. Second. Okay, so which is characterized by a mass m and under some kind of potential energy, having of course having some kinetic energy that is given by the p square upon 2m,
and of course this must have some potential energy, some V of x. I'm taking in a one-dimensional case. That is not prescribed, but maybe I can give some value. For example, I can give it some harmonic oscillator potential, some half am omega squared x squared potential, okay, or whatever the potential you can give. So at the moment it is quite arbitrary. I'm just writing this for convenience. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറിയാമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ക്യാൻ ഫർണിഷ് ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, using this you can solve this time independent Schrodinger equation, that is HI which is equal to E psi. Okay, so HI and E psi കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ equation solve ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും, you will get E's and you will get the size. It may not be one, but it may be a number of energies and number of eigenfunctions you will get. Okay, so that depends on the problem. ചിലപ്പം E എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് E1 E2 E3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സം psi1 psi2 psi3 and psi4 etc. Okay, so each of these set will satisfy the equation. For example, H acting on psi1 gives E1 times psi1, or H acting on psi2 gives E2 times psi2 and so on. So okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും. സി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, യു ആർ ലേബലിംഗ് ദി സിസ്റ്റം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹൗ മെനി ലെവൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം 3 എണ്ണം കിട്ടി എന്ന് വയ്ക്കാം, ഈ എനർജി 3 എണ്ണം കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇഫ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ 3 energies for this particular problem, okay, particular problem means of a particular mass m under this particular energy, this Hamiltonian, then it can have only 3 energy states. So that is important, it can have only 3 energy states. Either it can be E1 or it can be E2 or it can be E3. Okay, so any measurement of energy will yield only one of these states. ഈ പറയുന്ന ഓരോ എനർജികളെ തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഐഗൺ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, eigen values എന്ന് വിളിക്കും. Okay, and this is the corresponding eigenfunction. Of course we know this is eigenvalue because we solved the eigenvalue equation. Okay, we have a certain idea about the energy of the system. Then what about other? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ what kind of physical observables it can have? Physical observables, quantum mechanics in the language the language says that it's a physical observable. Observable means you can measure it. Of course, the wave function, you cannot measure a wave function, so that it cannot be a physical observable. So but there are quantities which is measurable. അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന energy. Then what about the position is a observable position. Okay, then momentum, then angular momentum, etc. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്കലി ഈ 4 ഒബ്സർവബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നേരിട്ട് എഴുതാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് എനർജി, ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി. ഇത് എനർജിയുടെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ഐഗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ഐഗൺ വാല്യൂ. ബട്ട് ഫോർ ദി അതർ ഒബ്സർവബിൾസ് ലൈക്ക് പൊസിഷൻ, momentum and angular momentum, you can find the expectation values of these quantities. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എനർജിയുടെ ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എൻ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ദി ഐഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ബട്ട് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. And what about the other observables, position, momentum and angular momentum? You can find the expectation values. Okay, expectation values കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ these all calculations are done using the wave function. Wave function വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യുന്നത്. So that is why. So what is our wave function? Wave function is psi of xt. Okay,
സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ദി psi of xt ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുണ്ടാവും ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ ആ ഓപ്പറേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ യു സാൻഡ്വിച്ച് ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഹിയർ psi of xt maybe a star and psi of xt, and then you integrate this from the particular limit as you follow minus infinity to plus infinity. Rough ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. We will discuss it later. Okay. Of course, you know how to find eigenvalues by just looking at this equation. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഗൺ വാല്യൂവും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ഐഗൺ വാല്യൂ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. എനി ഹൗ ദി ബേസിക് റൂട്ട്, ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സൈ കിട്ടുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ psi of xt ഫർണിഷ് ചെയ്തത്. ആ psi of xt വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷനെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന h psi is equal to E psi എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ, അതെ 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 ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, so okay, the eigenvalue equation h psi acting equal to E psi. Okay, അപ്പോൾ ഈ h എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, എത്ര ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മേ ബി ഐ എം ഓൺലി ഹാവിംഗ് വൺ, then that's a possible case, only one eigen value, or I can have two eigen values, that is another case. Okay, or I can have three or more eigen values, e1 e2 up to some en. Okay, so that is another possible case. Or I can have infinite number of eigen values, e1 e2 e3 etc up to some infinity. Okay, okay, so ഈ എനർജി ലെവലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കും, ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് എ വൺ ലെവൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, വൺ ലെവൽ സിസ്റ്റം, very rare case actually, a one level system. Of course there is a system like this, one level system. This what we call a two level system, etc. So this is a multi level system, n level system, etc. Okay, and ഇവിടെ you can have even infinite number of infinite level systems. Okay, so what we are all talking about, the bound states of the systems. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്നത്, ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എനി ഹൗ we have certain two types of states. One is a bound state, another is a scattered state. Okay, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, so if this particle's energy is in between this, ഈ ഒരു എനർജി, ഇതൊരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വെൽ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ്.
of either if the particle's energy is it's above this well, then particle can have a move anywhere here, so that will leads to some other state. Okay, so it depends on the energy condition, that whether you are inside the well of potential, then you will get some bound states. നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കലി ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്കാറ്റേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ബൗണ്ടും കുറച്ച് സ്കാറ്റേർഡും ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം. 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സാക്കുറായി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യു എ 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം കോൾഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആസ് സച്ച് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, പകരം നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ വാട്ട് എവർ ബി ദി എന്താ പറയുക ആക്സിയംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ആക്സിയംസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 2 ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതാം, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതാം, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ എഴുതാം, വാട്ട് ആർ ദി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മിസ്റ്ററീസ് അണ്ടർ ദിസ് 2 ലെവൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു 2 ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാനൊരു ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻ the time independent equation h psi equal to e psi. ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ, എന്ത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇത്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മീൻസ് എനർജി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്തായി? എനർജിയായി. ഈ രണ്ടും ആരുടെ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷനായി? എനർജിയുടെ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷനായി. ഓക്കെ, സോ ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന്, ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആയി? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആയി, ദാറ്റ് ഇസ് എനർജി. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദീസ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ എനർജി ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഹാവ് എനി ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ acting on psi, which is equal to a psi. Okay, so this is another eigenvalue equation. This is quite arbitrary eigenvalue equation, whereas I am writing a is some operator corresponding to some physical observable, like an operator corresponding to a physical observable. So എന്തൊക്കെയാവാം അത്? It could be a position, momentum, angular momentum, spin, etc. anything. Okay, then whatever be that operator, its eigenvalue will appear here. അതായത് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ കിട്ടും. മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൊമെന്റം ഹിയർ. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ. ആൻഡ് ദെൻ psi വിൽ ബി ദ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. വാട്ട് എവർ ബി ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിൻ്റെ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 2 എണ്ണം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ നീഡ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ, ഓക്കെ, വിച്ച് ക്യാൻ furnish a 2 level system. For example, a acting on psi 1, which is equal to some a1 psi 1, a acting on psi 2 equal to a2 psi 2. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ I can safely say that this is the only 2 eigenvalues of a. Okay, 2 eigenvalues of a. So the system can be either in the state of a1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്താ? സെറ്റ് ഓഫ് a1 and a2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഐഗൺ വാല്യൂസ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് psi 1 and psi 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, psi 1 and psi 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മെട്രിക്സിലേക്ക് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ a could be a 2x2 matrix, അല്ലേ? a could be a 2x2 matrix. A 2x2 matrix can have 2 eigenvalues and 2 eigenfunctions. And psi 1 will be a column matrix of 1/2. a1 will be a number times the column vector. Okay, so you can have another wave function in place of psi 1, like psi 2. Psi 2 will be another column vector. Then this here will be a2 and so and so. Okay, I can also write so the other equation will looks like some another 2x2 matrix
acting on a column. This is psi 2 this time, so this is A2 times psi 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ psi 1 psi 2 ഒക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആരിലേക്ക് പോകുന്നത്. വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക, മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലി എന്താണ് സ്പിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിന്നിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു സാധനം തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എർത്ത് ഇങ്ങനെ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് of course it can have an r position vector correspond from the center at the sun, and then it can have some linear momentum p in this tangential direction. So of course you can have a quantity called r cross p, right, and that is what we call the angular momentum L, orbital angular momentum L. Okay, in addition to this earth is spinning around its axis, its axis. Then another form of angular momentum will be there, which is corresponding to what we call I times omega, the moment of inertia times the angular frequency. Okay, so this is what we call the spin of this. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലി ഒരെണ്ണത്തിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്നുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറ്. ഓക്കെ, ഈ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ഹാവിങ് എൻ ആക്സിസ് ഹിയർ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് applications, pictures, shapes, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തു. ആ ആക്സിസിന് ചുറ്റും എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു, ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ആ പോർഷൻ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ട്രജക്ടറി ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, അത് ഇങ്ങനെ ട്രജക്ടറി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അക്രോസ്, ഇതിൻ്റെ സ്പിന്നിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രജക്ടറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ട്രജക്ടറി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാഡ് സം ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സം പി അല്ലേ. അതിനൊരു ആറും ഉണ്ടാവും, ഒരു പി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് എലമെൻറ്റിന് ആക്ച്വലി യു ഹാവ് സം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഐ, സം കോളിംഗ് ദിസ് ith element, and I can have an Li for this which is equal to some Ri cross Pi. ഇവിടെ ഞാൻ Ri എന്നും ഞാൻ Pi എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ Ri cross Pi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലത്തെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സിനും, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സിനും ഇതുപോലെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള LIs ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എഫക്ട്ലി വാട്ട് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്പിൻ, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഈ സാധനം സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റുകളുടെയും ഒരു സമ്മാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റുകളുടെയും സമ്മാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരേ ഉള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്പിന്നുകളെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം, സ്പിന്നുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമെമ്പർ what is special about orbital angular momentum, you can specify it with using some position vector. ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, this is actually a position vector. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can have orbital angular momentum and you call this spinning angular momentum as a combinedly called spin angular momentum. Of course that spin angular momentum can be fractured into some orbital angular momentum, piece of angular momentum. Okay, fine. ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഡൊമൈൻ, ഗോയിങ് ടു quantum mechanical domain is what we call for an electron. Okay,
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ സം ഇലക്ട്രോൺ യു ഹാവ് സം ന്യൂക്ലിയസ് ഹിയർ, okay, nucleus here, and about this electron probability is spread across here, so electron must have some movement from one place to another, okay. So in that context you can say that you must have some r here and you must have some linear momentum here, r and p, okay. Keeping the uncertainties together, still we can have some r cross p term, അല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് r cross p term ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്നൊരു സാധനം ആർക്കുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണിനുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിങ്ങിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വാസ് ക്ലിയർ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ടൈം ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പം ഇലക്ട്രോണിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വി പുട്ട് സം എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം പരിശോധിക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് എൽ. ഈ എല്ലിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു സപ്ലൈ സം എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, they together will interact, and that interaction energy is somewhat delta E is somewhat like minus mu dot b എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ടേം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജിയിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് എനർജി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ, സോ ദാറ്റ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ എനർജി. So that is dE. So F can be furnished like some dE over dl or dE over dx. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ എനർജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ആ ഫോഴ്സ് കാരണം അതായത് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഡീവിയേറ്റ് ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം എന്തുണ്ട്? അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആരായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യും. അത് കാരണം ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ എനർജിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് പാത്ത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ദർ കംസ് ദിസ് ടെൻ ഗെർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എടോ, എല്ലാവരും അവിടെ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ഇതുവരെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാം. നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കലി എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം, എന്താണ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഹൗ ടു മെഷർ ദിസ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റംസ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, so for a charged particle which is having an angular momentum must have some magnetic dipole moment. So this magnetic dipole moment will interact with the magnetic field in such a way, from there will be a force will arise and that force will deviate the particle. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ആറ്റം ആണ് എടുക്കുന്നത്. സിൽവർ ആറ്റം ഓക്കെ, സിൽവർ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? 47 ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. 47 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ആ 47 ഇലക്ട്രോൺസിന് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല്, രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് ഈ 47ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഷെല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ്. ഓക്കെ, 47th ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തത്? വൈ കാണ്ട് വി ഗോ ഫോർ എ 46th ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം അതർ ദാൻ സിൽവർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ എസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ്. ഓക്കെ, എസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, എസ് ഷെല്ലിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്.
is 0. So L value is 0. L നമ്മൾ വാല്യൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് പറയാം. L equal to 0, 1, 2, 3 അങ്ങനെ പോകും. L equal to 0 എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സാധാരണ S വിളിക്കുക എന്താ, എസ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ, എസ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും. L equal to 1 നമ്മൾ പി ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും, S equal to 2 നമ്മൾ D ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും, S equal to 3 PDF ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും, etc. Okay. So why we are not going for P or D or F shell? Because we need an S electron. So that is why we choose silver. Its atomic number is 47. So we have 47 electrons. So the 47th electron is in the S shell. Okay. According to quantum mechanics, this it has a certain angular momentum. Orbital angular momentum is 0. L in 0 ആണ് വാല്യൂ വരിക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. So for right at this moment we need to discuss the experiment. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആംഗുലർ മൊമെന്റം 0 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറി പ്രകാരം സപ്പോസ് ഈ സിൽവർ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ. ബാക്കി എല്ലാ ആംഗുലർ മൊമെന്റങ്ങളും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ഓക്കെ. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെ മാത്രമേ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന 47th ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അതിനെന്തില്ല? അതിന് ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇല്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ആര് വേണം? ഒരു -μ.B വേണം. B നമ്മൾ കൊടുത്തു. I supplied this B, but it should have some mu, but mu is proportional to L, and if L equal to 0, then mu must be equal to 0 and there will not be any interaction. Okay, interaction ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് what we are expecting is all the particles will be going undeviated. Okay, അങ്ങനെ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കല്പം. ഓക്കെ. But then comes the experiment done by Stern and Gerlach. സ്റ്റെൺ ആൻഡ് ഗെർലാഷ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചു പേര്, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ വരയ്ക്കാം. അതായത് യു ഹാവ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് in this way. Okay. And then I applied some magnetic field in this direction. Okay, so the direction is your choice, and okay, in some direction I applied this magnetic field. Okay, and then what happens? If there is no angular momentum for this, then it could be undeviatedly one. പക്ഷെ അതിന് പകരം അതെന്താ ഉണ്ടായത്? അത് ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേര് മോളിലേക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മോളിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡ്രോ ദാറ്റ്. കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ മോളിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയാം. Okay. So there is some sufficient shift for these particles. Maybe something will go to this direction and some particle will go to this direction. Okay. അപ്പം ഇതായിരുന്നു അൺആൾട്ടേർഡ് ലൈൻ അല്ലേ. ഇവിടെ ഇത് കൂടെ പോവായിരുന്നെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് പകരം അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പോയി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇത് എത്രയാണ്, എത്ര ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം, എത്ര ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെൽറ്റ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ആ ഡെൽറ്റ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം? -μ.B ആണ് കാരണം. പക്ഷെ ബി ഉണ്ട്, ഇവിടെ മ്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതുവഴി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ സം എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ സം എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. യു നോ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി and you know the magnetic field, and you can calculate the mu. Okay,
മ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടും? ഈ പറയുന്ന എല്ലിനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മ്യൂ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ സെർട്ടൻലി യു ഹാവ് 2 values ഓഫ് മ്യൂ. 2 values ഓഫ് മ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് പോയത്, ഒരെണ്ണം താഴേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ആംഗുലർ മൊമെന്റങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ്സ് മേ ബി L1 ആൻഡ് L2. 2 അഡീഷണൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആരാണ്? ഓക്കെ, അതിന് കൃത്യമായ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം +½ ആണ്. മറ്റേതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -½ ആണ്. So h cross is having the dimension of angular momentum. So that is the prescribed value. So that is very much measurable because ഈ അകലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അകലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ΔE മെഷർ ചെയ്യാം, ΔEയും ബിയും അറിയാമെങ്കിൽ മ്യൂ മെഷർ ചെയ്യാം. മ്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാം? ഈ പറയുന്ന 2 L വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് +½ -½ ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഇതിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് വേറെ എന്തോ ഒരു ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ്. കാരണം ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ 2 വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം അല്ലാത്ത, മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാം S ഇലക്ട്രോണുകളാണ് നമ്മൾ വിട്ടത്, അതിനെന്തില്ല? ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇല്ല. സോ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം അല്ലാത്ത എന്നാൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം തന്നെ ആയ 2 വാല്യൂസ് ഉള്ള ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നത് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി കോളിംഗ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആസ് ദി സ്പിൻ angular momentum. Okay, so remember this has nothing to do with the spinning of an electron in its own axis. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പകരം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് പോലെ, ഐസോസ്പിൻ പോലെ, മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ഓക്കെ, അത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് എന്താവില്ല, അത് വിസിബിൾ ആവില്ല. എപ്പോഴാണ് വിസിബിൾ ആവുന്നത്? ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വിസിബിൾ ആവുന്നതും ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and of course this has only quantum mechanical origin. ഇതിനൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഒറിജിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ അനലോഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്നത് ക്ലാസിക്കലിൽ ഇങ്ങനെ പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഈസ് പ്യുവർലി ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഒറിജിൻ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ ബിക്കോസ് ഓഫ് h cross. h cross എന്ന് പറയുന്നത് h/2π ആണ്. h is the Planck's constant. You know, it is coming from the soul of quantum mechanics. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ 2 വാല്യൂസ്, 2 വാല്യൂ ഉള്ള സിസ്റ്റം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പിൻ ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഒരു +½ h crossഉം -½ h crossഉം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനെ പറ്റും? നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. യു ക്യാൻ ഹാവ് A psi1 = A1 psi1 and A psi2 = A2 psi2 പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? യു ക്യാൻ ഹാവ് സം one value is a +½ h cross and another value is a -½ h cross. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു സ്പിൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and I would like to add a point here. So you just look at ഇവിടെ പോകുന്ന സമയത്തും ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണിന് ഈ പറയുന്ന സ്പിന്നുകളുണ്ട്. ബട്ട് the electrons are quite identical at this moment. We don't know what spin it is, but it is clear when you apply some external magnetic field, then the upspin particles will go, and one kind of particles will go in this side, another kind of particle will go in this side. Okay, so this is very crucial. Like spin എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ സ്പിന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്ന ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ്. സോ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഈ 2 പാർട്ടിക്കിൾസിന് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാത്ത, എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന 2 വാല്യൂസ് മാത്രമുള്ള ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താലും ഈ 2 വാല്യൂസ് മാത്രം കിട്ടുന്ന, ഓക്കെ, ഒരിക്കലും പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത
ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പിൻ angular momentum in quantum mechanics. Okay, I will just repeat. Okay, so this is an intrinsic property of an electron. Intrinsic property of an electron has a great, I mean, a lot of things to do in the statistics. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഐഗൺ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് എ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് വാസ് എ psi which is equal to some a psi. അതിന് പകരം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് s operator, a spin operator, and the state is I am calling maybe a chi state, which is equal to some s1, some chi, of course this is 1, so another one is some s operator acting on some chi2, some equal to s2, some chi2. So I know these values of s1 and s2 so that I can write s1 and s2 straightforwardly. So that is equal to some h cross by 2, and this is minus h cross by 2. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ്സ് എ chi1. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നൊട്ടേഷൻ വൈസിൽ നമ്മൾ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, ഗെറ്റ് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2നെ നമ്മൾ വിളിക്കുക chi2, ഇറ്റ്സ് എ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദ 2 level സിസ്റ്റം, ദി 2 level system which we furnish in terms of spin എന്ന് പറയുന്നത്, you have a spin operator acting on a spin state, getting some spin value times the same state. Okay, or you can have the spin operator acting on a down state, so you have minus h cross by 2 times the down state. Okay, so this is a ket vector is a notation. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പണ്ട് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു, അതുപോലത്തെ വെക്ടർ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് ലാംഗ്വേജും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെദർ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ എസ് എക്സ്, എസ് വൈ, എസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഓപ്പറേറ്ററുകളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. എസ് എക്സ് എന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ, എസ് വൈ എന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ, എസ് സെഡ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ യുവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അപ്ലൈ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എസ് സെഡ് എന്ന് വിളിക്കും. എക്സിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് എക്സ്, വൈയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് വൈ. സോ ഓൺലി യു ഹാവ് 3 independent directions to apply for the magnetic field. Okay, so we can have sx, sy and sz. Okay, so ഈ 3 ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ചേർത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്ടർ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് എസ് എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എസ് വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എസ് സെഡ് കെ ക്യാപ്. റിമെമ്പർ, ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലാതെ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററുകളും എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, എസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, 3ഉം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ 2x2 മെട്രിക്സുകളായിരിക്കും തരിക. അങ്ങനെയുള്ള 2x2 മെട്രിക്സുകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തുണ്ടാവുക, 2 levels ഉണ്ടാവുക, പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഇതിനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് വി ടേക്ക് ദി എസ് സെഡ് മെട്രിക്സ്. ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത്. ആ എസ് സെഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 1 0 and 0 minus 1, 1 0 and 0 minus 1. ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഡയഗണൽ ആണ്. Of course you have to multiply with an h cross by 2 here. Okay, h cross by 2 into 1 0 0 minus 1. You might have heard about this 1 0 0 minus 1. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പോളിസ്പിൻ മെട്രിക്സ് എന്നാണ്. പോളിസ്പിൻ മെട്രിക്സ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വി കോൾ എ സിഗ്മ എക്സ്, സിഗ്മ ഇസെഡ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ സെഡ്. അപ്പം എസ് സെഡിനെ സിഗ്മ സെഡിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാമെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്സിനെ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതാം, എസ് വൈനെ സിഗ്മ വൈയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സെറ്റിനെ സിഗ്മ സെറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം, ഒരു 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം ആവാം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിസിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് എല്ലാവരും ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 1 0 0 minus 1. Okay, so what are the eigenvalues here? That is plus half h cross by 2 and minus half h cross by 2. And if you remember, what are the eigenfunctions corresponding to this? That is equal to 1 0, ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് 1 0, ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് 0 1 ആണ് നമ്മുടെ eigenfunctions വരിക. Okay, okay, so I can write the eigenvalue equation as such, that is S z acting on state up, which is equal to plus h cross by 2 up എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സെറ്റിന് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് h cross by 2 into 1 0 0 minus 1. ആക്ടിങ് ഓൺ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിന് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് 1 0 1 0 equal to first eigenvalue is plus h cross by 2 times the same wave function 1 0. Okay, similarly I can write another operator, it's the same operator, h cross by 2 1 0 0 minus 1, acting on the other wave function, that is 0 1, that is down 1, which is equal to minus h cross by 2 into 0 1. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് അറിയണം. അതായത് ഒരു 2x2 ഒരു 1x2 മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1/2 കോളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 into 1 plus 0 into 0, that is 1. 0 into 1 plus minus 1 into 0, that is 0. and minus h cross by 2 പുറത്തുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 into 0 plus 0 into 1, that is 0. 0 into 0 plus minus 1 into 1, yeah, that is a minus 1. Okay, so actually 0 and minus 1 and then h cross by 2, and I pull out this minus sign, that's why minus h cross by 2. Okay, minus h cross by 2. So ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1 into 0 plus 0 into 1, that is 0. 0 into 0 plus minus 1 into 1, minus 1 ആണ് കിട്ടുക. 0 minus 1 ഒരു h cross by 2 ആണ്. ആ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ minus h cross by 2 into 0 1 എന്നായത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ്. ഇതാണ് രണ്ട് മെഷർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ket 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി, ആൻഡ് ket down എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, so correspondingly I can create a bra vector 1 up. bra vector up നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ്, that is 1 0. Now can I write bra vector down is equal to 0 1. Okay, and we have learned the bracket operation. നമ്മളിത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ 1 1 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? you will get 1. if you have a down you will have a 1. you will have a up down you will have a 0. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ബ്രാ വെക്ടറും ഗെറ്റ് വെക്ടറും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അറിയാം. ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി റിലേഷൻ. ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി റിലേഷൻ, യെസ് സർ. ആ ഡൗൺ വെക്ടർ ഇല്ലേ, യാ, അതിന് -1 ഇല്ലേ? 0 -1 അല്ലേ? അല്ല, 0 -1 അല്ല. ഇവിടെ ഉള്ളത് 1 0യും 0 1 തന്നെയാണ്. 1 0യും 0 1 തന്നെയാണ്. ഐഗൺ വാല്യൂന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഐഗൺ വെക്ടറിൽ മൈനസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ,
So this 1 0 and this 1 0, this is 0 1. Okay, this is 0 1 and this is 0 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, ഇവിടെ യു ഹാവ് എ ബ്രാ വെക്ടർ അപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 1 multiplied by a ket vector down. Sorry. Multiply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം യു ഹാവ് എ ബ്രാ വെക്ടർ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 0 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കെറ്റ് വെക്ടർ ഡൗൺ. കെറ്റ് വെക്ടർ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 1. ഓക്കെ, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് എ 1 into 0 plus 0 into 1, that is 0. Okay, so that is the furnished result. Okay, so ഇത് തരുന്നത് ഒരു ഓർത്തോ നോർമാലിറ്റി റിലേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പും ഡൗണും ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ അപ്പും ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കും. അത് പരസ്പരം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. അത് ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പ് എന്ന് എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിനെനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. രണ്ട് കെറ്റ് വെക്ടർ അല്ലേ. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പ് എന്തായിരുന്നു? അപ്പ് വാസ് 1 0 ആൻഡ് ദിസ് വാസ് 0 1. ദിസ് വാസ് 0 1. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെക്ടറിനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ലീനിയർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആക്കി എഴുതാം. എനി വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ലീനിയർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഏത് കോളം വെക്ടർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. 2/1 ഏത് കോളം വെക്ടർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്നൊരു കോളം വെക്ടർ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് ഇൻ ടു സം എ ടൈംസ് 1 0 പ്ലസ് ബി ടൈംസ് 0 1 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫീച്ചർ. ഈ എ ബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എ ടൈംസ് 1 0 പ്ലസ് ബി ടൈംസ് 0 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ കിട്ടും. എ ടൈംസ് 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എ ദൂരവും 0 1 ബി ദൂരവും പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വെക്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ xi പ്ലസ് വൈ ജെ എന്ന് എഴുതില്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം. അതായത് സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ഇത് നമ്മൾ ഐ ക്യാപ്പും ഇത് ജെ ക്യാപ്പും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5i പ്ലസ് 6j എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഐയിൽ 5 ദൂരം വന്ന് ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ ജെയിൽ 6 ദൂരം പോയി ഇവിടെ എത്തി. സോ ദിസ് ഈസ് എ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി 5i പ്ലസ് 6j. ഓക്കെ, സോ 5i പ്ലസ് 6j എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എഴുതിയത് ഞാൻ? എ ടൈംസ് അപ്പ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് ഡൗൺ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, എ ടൈംസ് അപ്പ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ യുണീക്ക് വെക്ടർ. ഈ വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ, കാരണം അതാണ് ഇത് ഈ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് വരുന്ന പ്രത്യേകത. അതുപോലെ ഈ സ്പിൻ അപ്പിൻ്റെയും സ്പിൻ ഡൗണിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ, ഏത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, എന്താണ് ഈ സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്? ഇതിനെങ്ങനെ സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്പിന്നുകൾ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. ഇതിൽ 2 സ്പിന്നും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല, അവർ രണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അതിൽ അപ്പ് വന്നവരൊക്കെ മുകളിലേക്കും ഡൗൺ വന്നവരൊക്കെ താഴേക്കുമാണ് പോയത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അപ്പ് സ്പിൻ ആണോ ഡൗൺ സ്പിൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പ് സ്പിന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്പിന്ന് കാണിക്കാം, ഡൗൺ സ്പിന്ന് കാണിക്കുന്നവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് സ്പിന്ന് കാണിക്കാം. കാരണം ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന 2 സ്പിന്നിൻ്റെയും സൂപ്പർ പൊസിഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് തരം സ്പിന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺലെസ് യു അപ്ലൈ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മേക്ക് സം പോളറൈസേഷൻ ടു ദാറ്റ്. അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പിന്നിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എന്തായാലും ഒരു ഹാഫോ പ്ലസ് ഹാഫോ മൈനസ് ഹാഫോ ഉണ്ട്. അൺലെസ് യു മെഷർ ദിസ് യു കനോട്ട് ടെൽ which one is this. Okay,
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ഇതിന് കൃത്യമായി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തു. അപ്പം മെഷർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് +12 കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തു. ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് +12 കിട്ടി. +12 കിട്ടി. സോ വിൽ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ +12 ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം? ഈ ലൈഫ് ടൈമിൽ മുഴുവൻ അത് +12 ആയി തുടരുമോ? നോ എന്നാണ് ഉത്തരം. നോ എന്നാണ് ഉത്തരം. ആൻഡ് വൈ ദിസ് ഇസ് നോ ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ 2 ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അതിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിന്നിനെ എടുത്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച് മുന്നേ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി കം അക്രോസ് ദി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്പിൻ. ഇനി ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ, സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഐഗൻ വാല്യൂസ്, അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ്, ടൈം എവല്യൂഷൻ ഒക്കെയും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഫോർ ഓൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്സർവേബിൾസ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പറ്റുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടു ഗെറ്റ് more about this quantum mechanical spin and how they evolve and why a +h×2 electron will not retain in the same state ലൈഫ് ലോങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വെക്കേഷന് 1-2 ദിവസം കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നിർത്തട്ടെ? താങ്ക് യു.